मैं थोड़ा हरजाब तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjab. सारे वेलकम बैक। गल साडी हो रही सी प्रॉपर्टी बारे एंड साडे कोल है जैग चीमा जो कि सानू दस रहे हैं। जैग असी ब्रेक तो पहला गल कर रहे थे कि किराएदार किद्दां लभे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों तो यही ज़्यादा मैसेज आ रहे कि यार किराएदार ने बहुत दुखी किया है। सो जो तुसीं किराएदार लभदे आ की चीज़ां देखनियां चाहिए किराएदार दे विच, अपार्ट फ्रॉम कि नोटां दा पैकेट लैके तुहाडे मूहरे करा ते कहंदा भाजी प्लीज़ रेंट मी प्रॉपर्टी। पहली तो गल आ जिहड़े तां स्टेट एजेंट लैटिंग एजेंट होंगे है ना, वो अपनी जॉब कोई रीजन करके ही कर रहे हैं, ठीक है। अपने लोग बहुते सोचते हैं यार लैटिंग एजेंट कहते पैसे देने, ये तो किराएदार आप लभ के पा दो। पर वो ना तुहानू जो तुसीं सस्ता लभदे आ वो तुहानू सस्ते का महंगा ही पै जांदा हुंदा किते जाके। वो फिर किराएदार दे राट भी तुहानू ही सुनने पैंदे फिर, क्योंकि हुण सानू ये काम करदे नूं तकरीबन हुण 13 साल हो चले आ, ठीक है। तो साढ़े को बहुत लोग आते कि हाँ भी ये तो मैं आप भी एडवरटाइजमेंट दे के बंदा लभ सकता है। जो तुसीं किराएदार नूं प्रॉपर्टी देनी है, जो बैंक वालियां दा हिसाब हुंदा ना, जो तुसीं मोरगेज लेनी है क्रेडिट जिद्दां चेक करदे हुंदे आ, असीं आप भी उही हिसाब किताब रखीदा है। असीं पहलां तां देखीदा कि उन्हां दी क्रेडिट चेक करके उन्हां दी हिस्टरी किद्दां दी है। और ना 15 जगह बैंकरप्सियां दे गए होए, बैंकरप्सियां जां बैड क्रेडिट मोर इंपोर्टेंट नहीं कि होर किसी दा रेंट ना मारिया होवे, क्योंकि अजकल वी यूज अ सेंट्रलाइज सिस्टम। अच्छा, जिहदे उत्ते अगर साडे कोल कोई टेनेंट होवे जिहड़ा लेट रेंट दिंदा है जां नहीं दित्ता, we'll put it on that system and most estate agents do follow that. Oh, so register भी बनी हो? We subscribe to a system which costs us money. Every time we do a check, it costs money. दूजी गल असी बैंक स्टेटमेंट बाकी दे जिन्ने भी employers reference, previous landlords reference, are they allowed to stay in the country? वीज़ा उन्हां दा लगा इत्थे रहन दा, क्योंकि फॉरेन सिटीजनस बहुत है हुण, कई वारी हुंदे स्टूडेंट हुंदे आ उन्हां दा 2 महीने रहंदे, तुसीं साल दा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਫਰ ਰੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਔਨ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਕਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ once the tenant passes the criteria. So look, rent guarantee ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਖਰਚਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਯੈਸ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ। How much does that insurance cost? We pay for that. We don't charge the landlord. Okay. So ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ them do offer the same facility, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ guaranteed rent and all that. there's two types. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। That's what it should be for. Not like ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। It doesn't work like that. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟਲਿੰਗ ਵਾਚ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। That's another story. But it doesn't work like that. You know, there's a lot that goes into this. So we have to follow all those procedures to make sure you get a good quality tenant. है ना, क्योंकि फिर बाद में सानू प्रॉब्लम आनी पैंदी है। So that's how you look for a good tenant. I would get put off जे कोई तुहानू कहे कि मैं letting agent सानू इन्ने चार्ज करदा, मैं तुहानू 100 पाउंड च भी लभ दूंगा tenant, कि इदां दे भी अजकल there's a reason 100 पाउंड दे विच तुहानू किदां दा tenant लभ के दਊਗਾ। देखो ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਬਾਅਦ ਚ?
ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ 18 ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਖਣਾ ਫੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਚੂਹੇ cockroaches all these ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਕਰੋਚ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੱਖੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੈਨੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀਆ ਆ ਘਟੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਟੈਨੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 18 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਟੈਨੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਤਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਟਸ ਟਰੂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦ ਰੇਡੀਏਟਰ ਆਫ ਜਸਟ ਨਿਕ ਦ ਬੋਇਲਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਟ ਡਸ ਹੈਪਨ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੁੱਕ ਦੇयर ਇਜ਼ ਮੈਜਰਸ ਜਦੋਂ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਨੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਈ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨੈਂਟ ਕੁਡ ਲੂਜ਼ देयर ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲ ਗਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਸੋ ਵੀਲ ਮੇਬੀ ਹੈਲਪ them get a claim with the council DSS claim if they're eligible failing that ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ contract ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ we'll find a solution rather than leaving it for months and there's rent that's due and tenant ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ we'll talk about ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹੀ 600 700 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਚੜੀਆਂ ਪਈਆਂ and there's families living in there little kids you know and what's the legality around all of that Look, that's a really good question and that's something that we were going to bring up ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ and that's a very very important ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਰੈਕੋਰਡਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ you have to make sure the property is safe to live in electrical appliances ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾਰ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ will be held responsible ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਨੁਕਸਿਆ ਹੋਣਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲੂ ਹੋ these are very important ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ it's free we don't charge for that we are very happy to provide a service for non English speaking people ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ there's been a few people that have suffocated and got illnesses due to these sheds not being habitable that's right ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ could be criminal action against them ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ it's a landlord's responsibility it's the landlord's responsibility make sure his house is habitable and ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 500 600 700 ਪਾਉਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ also there's other issues as well ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ can you do a tenancy agreement for a shed you can the thing is if you talk about classifying what it is ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ in backland ਹੈ ਨਾ development ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ property dwelling home ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ dwelling home dwelling known as so you can put down building rear of as long as it's got permission or just two separate things whether it's got permission or not you can put dwelling or ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ so there's contracts that you can make and contracts is very important to make sure you got the correct ones ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਕੋ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਹਾਊਸ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ AST ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਭਰ ਚੱਲਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਲਿਖ ਲਿਖਾਈ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So having a short tenancy agreement is the most important thing for a residential property. Right. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਚੇਂਜ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਊਗੇ, ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੈਨੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ TDS, ਟੈਨੈਂਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੂਗਾ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਨੈਂਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਟੈਨੈਂਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਸ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਟੈਨੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, landlord must say ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਜੋ knock him for it. Yeah, knock him for it basically. And sometimes letting agent say ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। You know, we've seen so many cases like that. But this is simple. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨੈਂਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ as a fine. Okay. Yeah. You get fined up to 3 times. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਜੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। So ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ they should be registered with the TDS scheme. Yeah. Is that nationwide or is it just nationwide? Yeah. So it's a law now. ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ, ਇਟਸ ਅ law. You have to follow it. ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, you have to do it. ਠੀਕ ਹੈ। It's very important. Right. Okay, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਸਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਚੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਗਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਤਾਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, 12 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਛੇਤੀ ਵਿਕਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗਾਂਹ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿ ਆਹ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜੇ ਛੇਤੀ ਵੇਚਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੈਸ਼ ਬਾਇਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਵਿਊਇੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਫਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਰੀਪੋਜੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਆਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬਾਇਰਸ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਸ਼ ਬਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਗੇਜੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਗਰ ਮੋਰਗੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਮੋਰਗੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ 10 15 ਆ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ 15 ਪਏ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਸੋ ਮੋਰਗੇਜ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ that call agreement in something like agreement in principle same thing and that states how much you're allowed to borrow ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਲੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਗੇਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੋਰਗੇਜ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਜੇ ਬਿੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ that's the difference and attitude ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ when they know you can buy straight away or if you've got liquid funds well it's best to do all of this before then ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਮੋਰਗੇਜ ਹੋ ਵੀ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਸਮਵਨਸ ਹੋਪਫੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਗੈਟ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਰਾਈਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਚਣੀਆਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Harjab.